हम उनके पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहे हैं, वो हमारे पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहे हैं। तो इस वजह से ये जो रिश्ता है दो देशों के पूंजीपतियों का और उनके राइट विंग फाशिज्म का, इसलिए इंडिया ने आज अपना स्टैंड बदला है। और ये करके जो मोदी सरकार ने किया है वो इंडिया के स्टैंड के खिलाफ है, वो असल में भारत विरोधी है। ये फिलिस्तीन के साथ खड़े होना कहीं से भी इंडिया के स्टैंड के खिलाफ नहीं। हमेशा अमेरिका जो है वो जब भी कोई करारदाद फिलिस्तीनियों के हक चाहती है, अमेरिका ਵੀਟੋ कर ਦਿੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜੋ ਹੈ ਖੋਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिफ्यूजी बना दिता गया होवे उस लिए लड़। आज का जो मीडिया है पूरा वो लगातार लोगों के अंदर जहर घोल रहा है। वो फिलिस्तीन के आज़ादी संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लोग इंटरप्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये इसी तरह के लोग हैं जिनको मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इंजेक्शन लगा रखा है नफरत का। और हम लोग इनके रोकने से रुकेंगे नहीं। हम अपनी जो आवाज़ है फिलिस्तीन के संघर्ष के समर्थन में उठाते रहेंगे। फलस्तीन की हमायत का पोस्टर फड़ा। अज किसी ने सोशल मीडिया के उपर खबर है कि सोशल मीडिया के उपर स्टेटस लगाया सी कि वो फलस्तीन की सपोर्ट करता, तो वो उपर परचा होया, कार्रवाई हुई है। तो तुसी फलस्तीन की तुसी भी हमायत कर रहे हो, तो क्यों लगता कि फलस्तीन की हमायत भी जरूरी है? इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ ही खड़े रहे हैं। 1948 में हमने इजराइल जैसी कोई नेशन एग्जिस्ट भी करती है इस बात से भी डिनाई किया था। क्यों हम खड़े रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी देश के ऊपर कलोनियलिज्म, ऑक्यूपेशन, उसको जाकर के किसी और का राज नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम खुद उस इतिहास से बाहर निकले हैं। हम पहले खुद ब्रिटिश शासन में थे, हम पहले खुद ऑप्रेस्ड रहे हैं और हम उस शासन से बाहर आए हैं। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि कोई और देश है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम अनइक्विवली उनके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। अब एक ऐसा देश है जो हर तरफ से इजराइल से बंद है, उसके ऊपर ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे आप ये बहाना ले लो कि उन्होंने, उनकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमस ने एक आतंकवादी घटना कर दी इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से वो सालों साल से 1948 से लेके अभी तक उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और हर एक्शन का रिएक्शन हम देख रहे हैं। नकबा हुआ है, उसके पहले क्या क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये जो इक्विवेलेंस है कि मतलब जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि हम फिलिस्तीन की हिमायत क्यों करें, कि हमस जो अटैक था वो तो फिलिस्तीन ने इजराइल पे किया था। पर ये जो इक्विवेलेंस है कि आप ये कह दो कि हमस और इजराइल जो कर रहा है वो बराबर है, अपने आप में बहुत एक गलत किस्म का इक्विवेलेंस है। क्योंकि जो इजराइल कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो अपना जो राजशाही, अपनी जो हुकूमत है वो थोप रहा है एक देश के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर। और जो फिलिस्तीन कर रहा है वो रेजिस्ट करने के लिए, अपनी आज़ादी पाने के लिए जो चीज़ें हैं वो कर रहा है। और हमारे देश के लिए ज़्यादा मायने इसलिए रखता है कि हम लोग क्यों आज चंडीगढ़ में आकर के बात करें। कि जैसे कि आपने कहा कि एक घटना हुई है कि आपने फिलिस्तीन के ऊपर कुछ लिख दिया, उसकी सपोर्ट में कुछ लिख दिया तो पर्चे हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लगातार लोग आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़े हैं। तो इसकी वजह यही है कि ये जो अचानक से इंडिया का स्टैंड बदल गया है इस मामले को लेकर के, कि जो मोदी ने अब कहा है इजराइल के साथ वो खड़ा हुआ है, वो इस वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि इजराइल और इंडिया के बीच में ये रिश्ता इसलिए बना क्योंकि दोनों इस्लामोफोबिक, मुस्लिमों के खिलाफ एक राइट विंग फैशिज्म लाने वाले देश हैं, इजराइल भी और इंडिया भी। और इस रिश्ते के हम खिलाफ हैं, हम खड़े हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ, हम खड़े हैं उन लोगों के साथ जो ऑपरेस्ड हो रहे हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या उस देश में, और हम खड़े हैं इसलिए फिलिस्तीन के साथ। जैसे जिस तरह तुसी कहा सी कि प्रधानमंत्री होरां दा जिहड़ा स्टैंड है, पहला अटल बिहारी वाजपेयी ने जां इसे
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, तो ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। हाँ, और इसकी वजह साफ है कि अभी जिस तरीके से हमारे देश में राइट विंग फासिज्म बढ़ा, ये कहीं से डेमोक्रेसी तो रही नहीं है। हम एक फाशिस्ट स्टेट में रह रहे हैं, और इजराइल और इंडिया के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें सबसे बड़ा एक नुक्ता है जो हमें देखना चाहिए, वो ये है कि हमारे जो वॉर एम्यूनेशन है, कि जो गोली बारूद हम खरीद रहे हैं, उसमें इजराइल और भारत का रिश्ता है। हम उनसे ले रहे हैं, वो हमसे ले रहे हैं। हम उनके पूंजीपतियों को, हाँ जी, हम उनके पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहे हैं, वो हमारे पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहे हैं। तो इस वजह से ये जो रिश्ता है दो देशों के पूंजीपतियों का और उनके राइट विंग फाशिज्म का, इसलिए इंडिया ने आज अपना स्टैंड बदला है। और ये करके जो मोदी सरकार ने किया है वो इंडिया के स्टैंड के खिलाफ है, वो असल में भारत विरोधी है। ये फिलिस्तीन के साथ खड़े होना कहीं से भी इंडिया के स्टैंड के खिलाफ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਫਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਸੀ ਉਹ 20-15% ਏਰੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿਊਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜੋ ਹੈ ਖੋਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਓਪਰੈਸਰ ਆ, ਕੌਣ ਓਪਰੈਸਡ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ? ਕੀ ਯੂਐਸ ਹੈ ਉਹੋ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਟੂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਮ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ पे काफी लोगों ने क्वेश्चन ये भी कर दिया, आपको 4-5 लोग आए हैं कि आप क्यों हिमायत कर रहे हो फलस्तीन? देखिए, हमें ये लगता है कि आज पूरा नैरेटिव जो मोदी सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर कि जो देश में समस्याएं हैं तमाम उनके जिम्मेदार मुसलमान हैं। बीजेपी, आरएसएस वो इस तरीके की मानसिकता फैलाती है। और फ़िलिस्तीन की तरफ से जो हमला बोला गया है इजराइल के ऊपर 7 तारीख को, वो पिछले 60 सालों के दौरान पहली बार हुआ है कि फ़िलिस्तीन इतना अंदर तक अपनी आज़ादी के लिए अंदर तक घुसा है। तो जाहिर सी बात है तमाम दुनिया के तमाम देशों के जो दक्षिणपंथी सत्ताएं हैं, जो फांसीवादी सत्ताएं हैं, उनके आपस में ग्याराना है। तो आज का जो मीडिया है पूरा वो लगातार लोगों के अंदर जहर घोल रहा है, वो फ़िलिस्तीन के आज़ादी संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लोग इंटरप्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये इसी तरह के लोग हैं जिनको गोदी मीडिया ने इंजेक्शन लगा रखा है नफरत का। और हम लोग इनके रोकने से रुकेंगे नहीं, हम अपनी जो आवाज़ है फ़िलिस्तीन के संघर्ष के समर्थन में उठाते रहेंगे। बर्टोल्ट ब्रेस्ट एक जर्मनी के नाटककार रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब गारद गरीब बारिश की तरह है तो कोई नहीं कहता रुक जाओ, थम जाओ। जब जुल्म के ढेर लग जाते हैं तो जुल्म नज़रों से ओझल हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं लगातार फ़िलिस्तीन के ऊपर, फ़िलिस्तीन की जनता के ऊपर इजरायली ज़ायनवाद का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। 2008 से लेकर 2020 तक फ़िलिस्तीन के 6000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल के सिर्फ 250 लोगों की मौत हुई है 2020 तक। तो ये देखा जा सकता है कि पूरा का पूरा हमला एक तरफा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरा ज़ायनवाद के साथ, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और इजराइल की जो सरकार है वो भी इजराइल की जनता के संघर्षों को कुचलते हुए, अभी पिछले दिनों आपने देखा नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ के भी लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। तो उनको भी एक मुद्दा चाहिए फ़िलिस्तीन के नाम पे, उनको एक नकली दुश्मन के तौर पे पेश कर रहे हैं। और ज़ाहिर तौर पे इजराइल की जो सत्ता है पूरी की पूरी अमेरिकी साम्राज्यवाद की लठैत है ताकि वहाँ तेल के संसाधनों पे कब्जा किया जा सके। और फ़िलिस्तीन का जो मुक्ति संघर्ष है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल का जो ज़ायनवादी नेशन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और हिंदुस्तान की न्याय पसंद, इंसाफ पसंद जनता है वो इजराइल फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है, फ़िलिस्तीन की जनता की, लड़ती हुई जनता के साथ खड़ी है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ
ਮਤਲਬ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਹਾਨਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।